Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdi, urayımdı Allah Ta'ala'nın atımıyla başlap jaratkan Allah Ta'alaga maqta olur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar aytıp, urmatlı atalar, urmatlı cemaat, bugün dağı sizler menen jaratkanга kulçuluk kılуу maksatında ıyık cuma gününde tınç bolgon, aman bolgon өлködө deni sak, oygonup, turup, kelip, dem alıp kulçuluk kılуу üçün jolup olturabız. Jaratkan Allah Taala basıp kelgen her bir kadamlarыңыздарга соопторду жазып, pendeçilik insançılık kılıp buga çeyinki bilip bilbek kılgan günölөрübüzdü bardыгын keçirgen bolsun. İnna Allaha farada aleykumul hacca fahaccu. Allah Taala silerge acılıkты farz kıldı. Acılık amalın ötögülü. Bugünkü sizler menen söyleşe turgan temabız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eyyuhan nas, o adamlar, inna Allah azza ve celle qad farada aleykumul hacca fahaccu. O insanlar Allah Taala silerge acılıkты farz kıldı. Andıktan acılık amalın farz kılıp atkargıla. Faqala racul, sahabaların arasından birisi, "Akulli amin ya Resulallah." Jılda kılavuz benim acılıktı ya Resulallah dedi. Peygamberimiz Allah Taala silerge bugünden başlap acılık amalını atkargandı farz kıldı. Acılıkты ötögülü dediler. Sahabalardan birisi, ya Resulallah, jılda acılık kılavuz mu dedi. Peygamberimiz unçukpay koydu. Janakı sahaba kayır ayt, ya Resulallah, jılda acılık kılavuz mu dedi. Peygamberimiz unçukpay üçüncü jol aytkandan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Lev kultu na'am levacebat lem ve lemma stata'tum." Hazır men silerge ova dep koygonumda jılda acılık kılış millet bolup kalat ile dagı al nerse kolуңардан kelbey kalat ile dedi. Summa qala, andan keyin Peygamber sözünü ulap, "Zaruni ma taraktukum fe innema halaka min qablikum bi kasratu su'alihim ve ihtilafuhum ala anbiya'ihim." Men silerge kayсын nerseni unçukpay aytpay koygon bolsam, oşol nerseni aşıkça izildenip gereksiz sorulardı berbegile silerden murdaklardın bardığı halak bolup jok bolgondugunun sebebi bi kasratu su'alihim, aşıkça köp soru bergendiginin aynan vaqtilafuhum ala anbiya'ihim, paygambarlarına karşı çıkkandığın aynan jok bolgon deydi. Murdaki kowumlar eki nersenin sebebinen jok boldu. Anın birincisi gereksiz nerseni suragandın aynan, ikincisi paygambarlarına baş iybestен erçi begendiginin. Ve iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Men silerge kayсы işti buyruk bersem oşonu koldan kelişinçe atkargıla. Alemi kayсы nerseden ve inna haytum an şeyin fada'uhu, kayсы nerseden tıygan bolsam oşol nerseden tıyılgıla aşıkça suro berbegile dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana uşul hadisini aytты. Hadisin bizge kerektiği jeri bul. Urmatı Müslüman bir togandar, eyyuhan nas, o adamlar, inna Allah azza ve celle farada aleykumul hacca fahaccu. Allah Taala silerge acılık amalını atkarууну buyruk kıldı, farz kıldı. Andыкtan acılık amaldарын atkargıla. Acılık keremetli Kur'an paygambar sözü menen bekemdelgen İslam'dın 5 negizgi farzının biri. Allah Taala keremetli Kur'an'da Ali İmran suresinin 97. ayetinde "Velillahi alen-nasi haccul beyt men istata'a ileyhi sabila ve men kefere fe innallaha ganiyyun anil alemin." Allah Taala'nın razılığını maksat kılıp acılık atkaruu kolundan kelgen adamların moynundağı mildet. Kimnin kolundan kelse mümkünçülüğü olsa degendi, biz mına oşol acılık atkarıla turgan Mekke Medina'dan jer şaharında bir alыс жайгашкан өлkө katары jakşı bilebиз. Bul mına oşol emne jol çыгымдары, viza çыгымдары jana başka bugünkü günde emi janakı emne bizim muftiyattın talaptары boyunca akçasın başkasını tölöp baruu aytılınat. Allah Taala Kur'an'da kimnin mümkünçülüğü olsa, bugün emi mümkünçülük degende mına oşol den soğuluğu barlar, imanı barlar üçün mümkünçülük bul oşol janakı kezekke turup akça töleş gana. Akçаны gara bir mümkünçülük katары bağlap kaldık. Bolbosam şariat mına oşol emne acılık atkarışı kerek bolgon adamdın özünün bir kança kriterlerini aytat. Mına oşolordun birisi bul mına oşol emne musulman boluş kerek, balagatka jetken boluş kerek, akıl estүү boluş kerek, den soğuluğu bar boluş kerek, közü körgön boluş kerek, putu baskan boluş kerek, jana başka mına oşunda emneleri var, şartları var. Birok biz em bugünkünde oşol emne janakı основном özgöçө cuma namazdagı oşol adamlarga mildet bolgondugu üçün, cuma namazdagı oşol akıl estүүлөрgө, den soğuluğu barlarga mildet bolgondugu üçün
сіздерге айтып аткандыгыбыз, демек бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк дегенде ошол эмне акчаны гана эске алабыз, анан жанакы дипломатиялык жол менен барыш үчүн виза, паспорт, ошонун баардыгы эми бүгүнкү күндө акчанын ичине кирип кетип атат. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө акчанын ичине кирип кетет. Ва мен кафара фа инналлаха ганиюн анил аламин. Кимде ким тоң моюнду кыла турган болсо, баш ийбей турган болсо, Аллах Таала аларга муктажсыз деп аяттын уландысында айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буниял ислам аля хамсин, ислам 5 түркүккө 5 устумдун негизинде негизделген. Анын биринчиси шахадатун ла илаха иллаллах, Аллах Таала жалгыз деп ыйман келтирүү, пайгамбар анын пайгамбары деп ыйман келтирүү, ва икамис сала, намаз окуу, ва итаиз зака, зекет берүү, ва сом рамадан, Рамазан айында орозо кармау. Ал эми 5-чи негизги түркүктөрүнүн бирөөсү бул. Ва хаджул байт ман истата илейхи сабила, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо ажылыкка барып ажылык аткаруу, бул исламдын 5 негизги фарзынын бирөөсү, урматтуу мусулман бир туугандар. Вал хадж мина шараил кадима. Ажылык бул эски, бир гана биздин Мухаммад пайгамбардан гана бери эмес, бул мына ошол эски шариаттан бери аткарылып келип аткан, мурдагы пайгамбарлардын доорунан бери кылынып аткан амалдардан. Адам алейхиссалам хаджа 40 саната минал хинд машиян. Адам алейхиссалам биринчи жер бетиндеги пайгамбар дагы адам болуп да жөнөтүлгөн бардыгыбыздын атабыз 40 жыл Индиядан жөө келип ажылык амалын өтөгөн дейт. Индияда жашаган экен ал киши. Мына ошол Индиядан келип 40 жыл жөө ажылык амалын атаган дейт. Жебраил алейхиссалам айтат, периште: "Иннал малаиката кану ятуфуна qablaka bihazal bayt 7000 sana." Пайгамбарыбызга айтып атат, бул Аллахнын үйүн, Байтулла, ажылык аткарыла турган Каабаны айланууну периштелер сенден 7000 жылдан бери аткарып келди. Сенден мурда 7000 жылдан бери Каабаны таваф кылып келип атат деп пайгамбарыбызга эскертип атат. Бул сага чейин дагы таваф кылынган, ибадат кылынылган, ажылык аткарылган жер, о Мухаммад деп периштелер пайгамбарыбыз келгенге чейин 7000 жылдан бери мына ошол жерде таваф кылып жүргөн экен. Лам ябасаллаху набийян ба'да Ибрахима илла хаджа. Ибрахим пайгамбардан бери Аллах Таала канча пайгамбар жөнөткөн болсо, бардыгы ажылык амалын аткарган дейт. Андан мурдакыларда демек кээ бир аткарбай калган болушу мүмкүн. Ибрахим пайгамбардан бери дагы жүздөгөн пайгамбарлар өткөн. Мына ошол Ибрахим пайгамбардан бери канча пайгамбар өткөн болсо, ошолордун бардыгы ажылык амалын аткарган. Бул ажылык афдалул ибадат ли иштималихи аля базлил мал ва нуфус. Бул ибадаттардын, Аллах Таала пенделерден талап кылган ибадаттардын эң улуусу, анткени бул адам баласынын рухани дагы, ден соолугун дагы талап кылган, ошо рухани өзүнүн жүрөгү менен каалап дагы аткара турган ниети менен, анан ден соолугу менен дагы аткара турган ибадат, ошол эле учурда бүгүнкү күндө биздикилер сүйгөн, жакшы көргөн, акчасы менен дагы кетирип кылына турган ибадат болгондугу үчүн, кээде намазга, орозого акча кетпейт, кармап кылып кое беришибиз мүмкүн, аткарып кое беришибиз мүмкүн, бирок бул адамдын ыйманын дагы да бир текшере турган, адам баласы жакшы көргөн, сүйгөн, акчасын дагы кетире турган, ден соолугун дагы, анан чын жүрөктөн каалоодун дагы камтыган өзгөчө улуу ибадаттардан дейт, урматтуу аталар. Иннал хаджи савабан азиман индаллахи таала. Ажылык үчүн Аллах Тааланын астында эң чоң сооптор берилет. Мына ошолордун бирөөсү бул, мына ошол эмне? Пенде өзүнүн жаратканына жакындайт. Жаратканын астында дуаларын кабыл болушуна себеп болот. Пенде Аллах жолунда жихад кылган амалдардын даражасына жетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келип сурашканда, "Айюл амалу афдал?" Эң Кудайга жаккан амал кайсы я Расулаллах деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Иману биллахи ва расулих." Аллахка жана пайгамбарга ыйман келтирүү. Кыйла сумма маза? Андан кийинчи я Расулаллах, "Кал жихадун фи сабилиллах." Ыйман жолунда, дин жолунда динин коргоп жихад кылуу. Сумма маза? Андан кийинчи я Расулаллах, "Кал хаджун мабрурун." Аллах Тааланын астында Кудайдын ыраазычылыгын эңсеп аткарылган, кабыл болунган ажылык дейт. Демек, ыйман келтиргенден кийин эле эң улуу сооптордон болгон сооп бул Аллах Таалага жаккан амал, кабыл болунган ажылык дейт.
ажылыктын кабыл болушунун өзүнүн дагы шарттары бар. Буюрса сабактын жүрүшүндө айтабыз. Al-hajju jihadun azim. Ажылык бул жихадтан дагы бир жогору болгон бир улуу жихад. Анткени бул ажылыкта кылыч жок, согуш жок, кан төгүү жок, бирин бири өлтүрүү жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келип сурашты. Жихад жөнүндө. Пайгамбарыбыз Ала адуллука ала жихадин ла шауката фи. Мен сага куралы жок, кылычы жок, бомбасы жок, Сириядагыдай, башкадагыдай бир жардырылбаган тыш жол менен аткарыла турган согушту айтайынбы деди. Айтың я Расулалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал-хадж ажылык деди. Ажылык мына ошол эмне ыйманын, идинин коргогондой жихадтын бир түрү деди, урматтуу мусулман бир туугандар. Al-hajju jihadun kullu da'ifin. Her bir alsızdın acılığı, her bir alsızdın cihadı bul acılık deydi Peygamberimiz. Ayaldar var, oğrukçanlar var, invalidler var, soğuşka çıkalbagan, dinin korkuğuna başkaga jarabagan. Peygamberimiz aytat, her bir alsız fiziski jihadka başkaga jarabagan. Je ayaldar siyaktуу köyünün ruhsatısız, başkasız çıkalbagan, erkeklerge aralaşa albay turgan alsızdardın cihadı, soğuşu, din üçün күрөшү бул ажылык амалын аткаруу дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Al-hajjul mabrur laysa lahul jaza illa al-janna. Kabul bolungan ajылыктын сообу жаннат деп пайгамбарыбыз бир сөз менен кесе айтты. Демек, ажылыкка барганда ажылыгыбыз кабыл болуп калган болсо, дуаларыбыз кабыл болуп калган болсо, ажылыктын сыйлыгы bir gana beyiş deydi. Acılıktın dağı ululuklarından sıylı, özgöçe ibadat ekendiginin dağı belgilerinden bolgan bir belgisi bul. Adam balasının günöөлөрүн keçirip joklat, bir ele şart menen eger oşol acılıkta bir günöөгө, buzukulukka bir jol berbese. Men hacca ve lem yerfas ve lem yefsuk, raja'a min zunubihi kayevmi veladet hummu. Kim acılık amalını atkargan uçurda, acılıkta atkarıp atmamış ol, acılıkты kılıp atkan uçurda dağı uşakka, gıybatka bir buzukulukka kirip ketpestен, acılıktın erejelerin tak saktap atkargan bolsa, eneden жаңы tuğulganday günөөсүнөн arılıp kaytat deyt, urmаттуу musulman bir tuğandar. Acılıktın soğuğu mına ушундай özgöçö soğuptorgo жеткиреткен. Amr ibn al-As aytat, ölüm astından peygamberin astına geldi. Ыйлап. Peygamberin aldına keltirip, ya Resulallah, men saga seni menen kelişim kılış üçün, uadalaşış üçün keldim, on kolumdu berçi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem on kolum bergen uçurda, ya Resulallah, men senin ümmetünmün, musulmanmın, senin dininde erçigen adammın. Bir ele şartım var, uşul şartımda atkarsan dedi. Senin ömür janakı emne, senin katarındagılardın katarında olam dedi. Peygamberimiz o Amr, emne bolgan şartın var dedi. Amr ibn al-As aytat, meni keçirseň, Allah Taala meni keçirse deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ama alimta annal İslam yahdumu ma kana qablah?" O Amr ibn al-As, sen İslamga çeyinki adamlardan kılgan günөөsүн keçirişini bilbeysin be? Buga çeyinki kılgan günöөлөрüm la ilahe illallah deş menen keçirilgen dedi. Sen bilbeysin be? Hicrattan murdakı kılıngan günöөлөр köçkönden keyin keçirilişini. Artıkçılığı, özgöçe soğuptoru, urmatlı musulman bir tuğandar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelip suraştı. Acılıktın özgöçe soğuptoru jana başkası tuğralı, Peygamberimizden kelip suraşkanda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ama hurucuka min beytika tavumul beytel haram fe inne leke bikullu vata'atin tatuha rahilatuk yaktubullahu leke biha hasana." Üyünden Allah'ın üyün, Kabe'ni, Mekke'ni niyet kılıp, maksat kılıp çıkışın menen, mana oşol mingen uloğundun, bugün emi samolyotun parasını aylanganı deybiz be. Janakı töğündün, her bir tuyağının doğuşuna Allah Taala sana birden soğup beret dedi. Bugün emi samolyot men başka menen barıp atabız, mana oşol emne her bir kıymıl hareketibizge Allah Taala tarafından soğup berilinedi. Ve yamhu anka biha sey'a. Her bir oşol töğünün putunun pıtıraganına Allah Taala tarafından bir günöön keçirilet. Arafat'ta turganın fe innallaha azza ve celle yanzuru ila semai dunya.
Арафатта турганыңда ажылык амалын аткарыш үчүн ажылар Арафат деген өрөөндө турушат тоодо. Ошол жерде турганыңда Аллах Таала өзү келип, карап, назар салып, өзүнүн периштелерине мактанат. Хаулай ибади жауни шасан габран мин кулли фаджин амик. Бул менин пенделерим, менин максатымды, менин ыраазычылыгымды үмүт кылып, мына ошол ар бир жанагы булуң бурчтан ылдый жокор чыгып отуруп, чаң болуп, кыйналып, дүйнөнүн булуң бурчунан келишти. Яржуна рахмати, алардын бардыгы менин мээримимди, рахматымды үмүт кылышат. Ва яхафуна азаби, алар менин азабымдан коркушат. Булар мени көрбөй туруп ушул кадамга барып атышат. Эгер булар мени көрө турган болсо, анда мындан дагы ихлас менен, мындан дагы берилүү менен ибадат аткарат эле деп Аллах Таала өзүнүн астындагы эмне периштелерине сыймыктан айткан, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ошол ажылык амалын аткарган учурда адамдар чачын кырдырат. Чачын кырдырган учурда фаинналака бикулли шаратин тускуту хасана, ар бир чачыңдын талына Аллах Таала тарабынан бир мээрим, жакшылык жайт. Ал эми ар бир тавафың үчүн харашта мин зунубика кайома валадатка уммук, энеден жаңы туулгандай, жаңы төрөлгөндөй күнөөсүз чыгышыңа себеп болот дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, ажылык бул Аллах Тааланын астына барып, дуюфур рахман, мээримдүү Аллах Тааланын коногу деген статус бере турган өзгөчө ибадат. Ажылык дуалардын кабыл болушуна, күнөөлөрдүн кечирилишине себеп боло турган ибадат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-худжаж вал уммар вафдуллахи таала. Ажылар менен умрачылар Аллах Тааланын делегаттары, коноктору. Ин дааухум ажабахум. Эгер Аллах Таалага дуа кылса, Аллах Таала дуаларына жооп берет. Ва ин истагфара гафара лахум. Эгер Кудайдан кечирим сураса, Аллах Таала булардын күнөөлөрүн кечирет дейт. Аллах Тааланын сыйлуу коногу деген статус менен ажылыкка барган учурда Аллах Таала дуа кылса дуаларына жооп берем, кечирим сураса күнөөлөрүн кечирем дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Айтып аткан сөз маселелер боюнча кимдир бирөөдө түшүнүксүз нерселер болуп калса, жумадан кийин тактап алсаңыздар болот, Колдон келишинче 2 жолдан 3 жолдан кайталап ошол суроого жол бербегенге аракет кылып атам. Ошого карабастан кээ бир инсандарга жетпей калса, жумадан кийин менден келип тактап алсаңыздар болот. Ажылыктын дагы бир өзгөчөлүгү бул улуу күндөрдө, Курбан айт күндөрү аткарыла турган ибадат. Андан тышкары кереметтүү Кур'андагы эң акыркы аят дагы мына ошол Арафа күнү түшкөндүгү менен дагы улуу күндөрдүн катарына кирет. Кереметтүү Кур'анда Маида сүрөсүнүн 3-аяты Аллах Таала бул күнү ушул аят менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берилген ислам динин толуктап, мөөрлөп чекит баскан. Эң акыркы кереметтүү Кур'андагы аят түшүп, ошол аят менен биз динибиздин толукталгандыгын сезгенбиз, билгенбиз. Ал аятта Аллах Таала «Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати». Бүгүн мен силерге диниңерди толуктап бердим, жакшылыктарымды эселеп бердим. Ва радиту лакумул ислама дина, ислам динини силерге дин кылып берип, өзүм ыраазы болдум дейт Маида сүрөсү 3-аят. Демек, ажылык күндөрдөгү кылынган ибадаттардын, өзгөчө Арафа күнүндөгү орозолордун фазилети мына ошол жакындаганда дайым айтып жүрөбүз. Эртең орозо кармасаң, өткөн жыл жана келер жылкынын күнөөсү кечирилет, 2 жылдык орозонун сообу берилет деген сөздөрдү айтып жүрөбүз. Ошонун бардыгынын түп нускасы бул мына ошол Арафат күн. Биринчиси ошол күнү ажылык амалдары аткарыла турган күн. Ал эми экинчиси биз карманган, биз тутунган динибиз Аллах Таала тарабынан пайгамбарга ошол күнү толукталган экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, ажылык бул мына ошол дүйнөнүн булуң бурчунан барган момун мусулмандарга бардыгына бирдей манисата илейхи сабила, жогоруда айткандай, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, ошол мүмкүнчүлүгүнө жараша ал дүйнөнү ошол жана дүйнөлүк картада ким кайсыл бурчунан болбосун, бүгүнкү күндө эми ошол Макка, Мадина, Саудия араб мамлекетине карагандыгы үчүн ошол Саудия менен дипломатиялык келишимдерди, башка да ошол төлөмдөрүн аткарып, жанакындай бир деңиз менен, башка менен, чорниходдор менен, биз айтканда жанакындай бир контрабандалык жолдор менен эмес, мына ошол дипломатиянын жолу менен канча адамга квота берсе, канча адамга виза берсе, ошол жол менен баргандарга милдет болот. Анан уурулук жол менен,
Анан ажылыкка өтпөй калат экен деп азыр эми бизде жоголуп калды, мурдаракта бар болчу, жанагы пара бере коюп, анте коюп, мынте коюп, тааныш сала коюп, анан жана жогору жактан аны муну звонок кылдырта коюп, бүгүнкү күндө Кудайыма шүгүр, мына ошол жогору жактагылар дагы аралашпай калды, башка болбой калды. Анан мына ошол азыр жанакы онлайн системага түшүп калып, мына ошол неме менен эле кезек менен барыш барбашыңызды өзүңүз акча төлөп атканды эле билесиз. Демек, эртеректерден алгачкылардан болуп төлөгөн болсоңуз уже кеттиңиз, анан кеч калган болсоңуз өзүңүз эле билесиз, быйыл жетишпей калдым деп туруп, анткени баардыгын Кудайыма шүгүр бүгүн биздин муфтияттын системасы прозрачный кылып койду. Айтайын дегеним мына ошол быйылкы кыргызстандык аажылардын, аажыга бара тургандардын жанакындай акчасын, кагаз иштерин кабыл алууга атайын мына ошол старт берилинди. Ошону жарыя кылуу максатында биринчи ажылыктын сиздерге артыкчылыгын, фазилетин, кандай аткарылышын айтып туруп, анан акырында мына ошол жарыяны бир кенен түшүндүрүп жарыялап коеюн деп атам. Анткени атамды жөнөтөм, апамды жөнөтөм, же өзүм барам дегендер болсо, мына ошол кабар жетпей калбасын деген мааниде. Эми бүгүн Кудайыма шүгүр баардыгыбыздын колубузда телефон бар. Ал муфтияттан келген тапшырма. Мага жеткенге чейин через казият сиздер түз эле Facebook'тан, Instagram'дан, TikTok'тан көрүп алып атасыздар. Мына ошол 2026-жыл. Азыр 25-те жашап атабыз. 25-тин ажылыгын аткарып келдик. 26-жыл бул май айында аткарылат. Мына ошол май айында мына келип аткан ажылыкка барып, ажылыкка атамды жөнөтөм же өзүм барам дегендер бүгүндөн баштап аракетиңиздерди көрсөңүздөр болот. Былтыры акча төлөп, бирок бизде жанагы 6000 адамга квота берилгендиктен РСК банкка 7000 адам акча төлөгөн. 7000 адам акча төлөгөн, 7000 адам акча төлөгөндөн кийин РСК банк шотту жабат. Ашыкчы адам болду, бара албайт, толуп калды депчи. 1000 адам запасы менен алат. Ооруп калгандар болот, өлүп калгандар болот. Жанакы первоначальный взнос төлөгөн менен калганын төлөй албай калгандар болот. Урматтуу жамаат, туура түшүнүп алыңыздар. Старт берилинди. Кечеден баштап 22-сентябрга чейин. Бүгүн мына 12-сентябрь. 10 күн. 22-сентябрга чейин былтыры бара албай калган ошол бир 1000ге жетпеген адам акча төлөй берсе болот. Былтыры акчасын төлөп, бирок казиятка барганда сизден мурда 6000 адам төлөп коюпту. Сиз 6000ден кийин экенсиз. 6000 менен 7000дин ортосундагы адам экенсиз. Эмики жылы биринчи очуртта сиздер барасыздар, 1000 адамбы, 700 адамбы. Анан калганына дагы жаңылар очурт менен төлөшөт деп ушинтип түшүндүрмө берилинген. Ошентип акчасын төлөп бара албай калгандар кийин РСК банктан акчаңызды кайтарып снимать этип алгансыз. Снимать этип алсаңыз дагы сиздин очеретиңиз турат базада. Эртеңден баштап ошол 22-сентябрга чейин сиздер төлөйсүздөр. Ошол былтыры акча төлөп бара албай калган 700-800 адам. Булар без очурт барышат. Анан калган 5000 канча адам 23-сентябрь күнү келип аткан вторник күнү, 11 күндөн кийин 23-сентябрь күнү эрте менен РСК банк ачылгандан баштап ошо 6000 адам акча төлөгөнгө чейин төлөп калсаңыз жетишесиз. Кыргызстан боюнча Кыргызстандын кайсыл аймагынан төлөсөңүз дагы боло берет. Нарындан төлөйсүзбү, Көлдөн төлөйсүзбү, Баткенден төлөйсүзбү? Анан төлөгөндөн кийин мен Нарындан төлөдүм, эми Нарындан барышым керек деген дагы эреже жок. Нарындан төлөйсүзбү, Көлдөн төлөйсүзбү, айырмасы жок, мен баягы Шумкардамла менен барам деп оштон учуп кете бересиз. Төлөгөндө дагы 7 облустун каалаган жеринен төлөйсүз. Кайсыл облустун адамдары менен баргыңыз келсе, ошол облустун казиятына барып кагазыңызды тапшырып, ошол облус менен учуп кете бересиз. Түшүнүктүү болду, Демек, бир эле нерсе түшүнүксүз. 23-сентябрь күнү эрте менен 9-да РСК банк, азыр Элдик банк болуп өзгөрүптүр. Мына ошол Элдик банкка барып туруп, живой очередь кезекке турасыздар дагы 2 сааттын ичинде ошол 5-6 миң адам Кыргызстан боюнча төлөп бүтүп калат. Ошого живой очередке кезекке турасыздар дагы саат 11-ге чейин акча төлөгөндөр молжол менен эми, дамыл 11-ге чейин дедиңиздер, мен 10:30-да төлөсөм бара албай калдым дебеңиздер. Жанакы операторлор тез иштеген болсо 10:30-дан кийинкиси эле барбай калышы мүмкүн. Кыскасы ошол эмне системадан баары көрүнүлөт. Мисалы үчүн мен 11:00-да төрөдүм, Шумкардамыла барат. 11-ден 1 өткөндө мэрибиз төлөдү. Жеңиш Токторбаев. Бул киши барбай калат, анткени менен 1 мүнөт кийин калды. Ошол ар бир секундда эсептелинет. Анан дагы эле система өлүптүр, дагы эле коррупция бар экен, андай мындайдан алыс болуңуздар, анткени бардыгы прозрачный, муну эми бардыгыңыздар менен жакшы билип турасыздар. Просто мен бүгүн тапшырма ошону кенен кесип түшүндүрүп кой дегендик үчүн айтып атам. Урматтуулар, ажылыктын канча фазилетин, артыкчылыгын, сообун айттык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким кенен кесир руханий жактан, материалдык жактан
кедей болбостон жашаймын десе, Аллахның үйін зиярат кылсын дейді. Ажылыкка, умрага барган, анча-мынча бизде теңирчилер, башкалар арабтардын немесе экономикасын көтөрүп атат, антип атат, минтип атат дейт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир мамлекеттин өнүгүшү, өсүшү ажылардын кылган батасына көз каранды дейт. Биз кээде жетекчилерди, башкаларды күнөөлөйбүз, бирок балким ошол эмне Кыргызстандан 6000-7000 адам барып, ошол жердеке барып алып дагы, жана телефон чукуп башка кылып, ажылыктай аткарбастан, ушак менен, гыйбат менен бияка кирип алып TikToктон, башкадан, Instagramдан, YouTube көрүп, комментарий жазып, кайтып келип аткан болсо, мамлекеттеги кээ бир жетишпей аткан нерселерибиз ажылардын кылган амалына дагы көз каранды. Ал-Худжаж вал Уммар вафдуллахи таала, ажылар менен умрачылар, Аллах тааланын делегаттары, индаахум ажабахум, дуа кылса Кудай таалам дуаларына жооп берет. Ва ин истагфара гафара лахум, эгер Кудайдан кечирим сурай турган болсо, Аллах таала алардын күнөөлөрүн кечирет дейт. Жараткан Аллах таала ниет кылган, максат кылгандардын барына Аллахнын коногу болуп быйыл ажылыкка барганды насип кылсын. Ажылык амалы өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандан жанагы мен айткан жолдор менен акчалары төлөнүп, кагаз иштери бүтүрүлүп, анан самолет менен учуп барылат, ал жерге барганда анан ихрам кийүү менен аткарылат. Ихрам бул астына бир материал, үстүнө бир ак материал оронуп алып аткарылат. Бул мына ошол эмне жанагы ич кийим, аркы беркинин бардыгы чечилип туруп кылына турган ибадат. Эмне үчүн мына ошондой десе, ихрамдын дагы бир канча пайдаларын бизге бере турган сабактарын айтат. Бул ихрам адам өлгөндө жанагы кепинделе турган кепиндин бир түрү. Өзгөчөлүгү бул ихрамды өзүң киесиң, өзүң чечесиң. Ихрам оронгондо адам бүгүнгө өзүм ороп атам. Эртең өмүрүм бүтсө, өзгөлөр оройт деп, өлүмгө адамды ойготуш үчүн дагы ошондой эдин форма кийебиз. Түшүнүңүздөрбү? Бул бир. Экинчиси, эмне үчүн ошол ак материал оройбуз? Жанагы менин линик спортивка менен аткара бербейм, удобный, жеңил, меники фирменный болчу, кыйын болчу дегенмен, Аллах таала ошол нерсени талап кылгандыгы үчүн дагы. Биз ушул жактан ошончо акча кетирип учуп барып атабыз, башка кылып атабыз. Анан именно ошол формага келгенде суроо бергендер бар да, именно ушунун сыры эмнеде депчи. Мунун именно сыры Кудай ушинт дегендигинде. Демек, ажылыкка ушунан учуп барасың, кара ташты айланды башка деп атат. Болбосо бир холодильникке кара материал ороп алып эле айлана бербейлиби? Эмне үчүн именно ошондой, именно Кудай ошенткендиги үчүн. Жообу ушул эле. Не үчүн өнтүп кыйнап, жүдөп, ал анча-мынча бир чечилип кетсе, бу катын бала чаканын көзүнчө уят болот экенсиң, башка экенсиң, ал ич кийим да жок экен, майка да жок экен, кары картаңдарга башкаларга кыйын экен депчи. Ошондуктан негизи мына ошол кары картаңдар маселесин буга дагы бир айткан болчумун. Ошол колдон келишинче жашыракта күч барда барганга аракет кылсаңыздар, жана карантинден кийин 65 жаштан жогорагына тыюу салып койду эле. Барганга болбойт, оору жуктуруп башка болушу мүмкүн деп. Негизи ошол системаны мен жанагы профессионал ажы башчы катары колдогондордун катарындамын. Анткени кары картаңдар барып алып ал жерде өзгөчө биздикилер бепаам болот экен. Бепаам билесиздерби? Парасаты жок. Таякчан, каласкачан атасын ажы башка кошуп жөнөтүп берет. Ажы башчы байкуш ошону сүдүрөгөн менен өмүрү өтөт. Атасы да кыйналат, жамаат дагы кыйналат. Ал жерде ажы башчы эле баспаса, аркасында 45 адам баспай калат. Ошончо адамга машаккат жаратат, анан ысык тердеп башка болуп кыйналып, атасынын дуасын, батасын албастан каргышка калып калган учурлар көбүрөөк кездешет. Ошого бир аз парасат иштетип, анан жанагы бизнестин, ийгиликтин, карьеранын жеткен чокусу деп мен көбүнчө айтам. Ошол жерге атаң менен апаңды апарып алып, кара таштын жанында, апа, сизди мен желкеме көтөрө албасам да, каласкада алып келдим, же өзү путу менен басып атса дагы акчаңызды төлөп келдим, ушул жерде бир дуа бериң деген болсоң, жеткен карьера, жеткен жанакы эмне, ийгилик, бизнес бардыгы ошол деп билем. Жараткан Аллах таала ошентип барып ыйык жерде ата-энелердин батасын алганды, ата-энеси өтүп кеткендер болсо, ата-энесинин атынан ажылык кылып соовун багыштаганды бардыгыбызга насип кылсын. Ихрамды кийгенден кийин мына ошол эмне, кара ташка барганда кара таш айланылат. Ал кара таштын чекесинде карап-мап өбө турган учурлар дагы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна хазал хаjar назала минал жанна." Мына ошол Каабанын бурчунда кара таш бар. Ошол жерден башталат таваф, ошол жерден бүтөт. Мына ушул кара таш жаннаттан түшкөн. Ва кана ашад баядан минал лабан, сүттөн дагы ак эле дейт. Бүгүн ошол кап кара таш бар. Ошону өп туруп таваф башталат. Пайгамбарыбыз айтат: "Ушул кара таш жаннаттан түшкөн, сүттөн дагы ак эле. Асвадат хузунубун нас", адамдардын күнөөсү карайтып берген дейт. Адамдардын күнөөсү карайтып берген дейт.
Ошонда урматтуу мусулман бир туугандар, бул караташ пайгамбарыбыз башка бир хадисинде айтат, жердеги Аллах Тааланын Яминулла колу деп айтылат. Бул эми ошол эмне жанакындай байат бере турган, өзгөчө биздин депутаттар жанакындай эмне кылганда, ант тапшырганда, мыйзам конституциясына колун коюп туруп айтат, мына ошол ал караташ Аллах Таалага, пайгамбарга ошол эмне антташа турган, колуңду коюп туруп ант бере турган ыйык жер. Мына ошол жерге барып, жараткан Аллах Таалага мындан ары күнөө кылбаймын, мындан ары жалган айтпаймын, мындан ары уурулук кылбаймын, мындан ары сөгүнбөймүн, алдабаймын, башкабаймын деп туруп, мына ошол жаратканга тооба кылып, ибадат кылып, анан ал жерде Аллах Таалага сөз бергенден кийин кайра кайтып келгенде күнөөгө кайтпаганга бардыгыбыз бел байлашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул караташ эртең кыяматта ар бир келген адамга күбөлүккө өтөт дейт. Үмүт кылабыз иншалла баарыбызга насип кылып, кыяматка барганда, о Аллахым бул сенин үйүңө мага зияратка келген эле бүгүн күнөөсүн кечир деп бейишке киришибизге себепчи болушу мүмкүн. Аллахым жүрөгүндө сүйүүсү бар, ашык болгон инсандарга ажылыкка барып, ажылык амалын аткарганга өзүң мүмкүнчүлүк бергениң, ата-энесин жөнөтөм дегендерге Аллахым өзүң жардам бергениң, Аллахым өзүң барам дегендердин жолун ачкының, Аллахым мына ошол элибизге, жерибизге тынчтык бергин, өзгө өлкөлөр менен, кошуна өлкөлөр менен дипломатиялык жол менен ынтымак, беримдик менен өмүр кечиргенин насип эткин. Ошонун катарында Аллахым мына ошол Сауд Арабия падышачылыгы менен мамилебиз чың болуп, кыяматка чейин жараткан Аллах Таала өзүңнүн буйругунду аткарыш үчүн ажылыкка, умрага мекендештерибиз кыйналбастан, кысталбастан, кенен кесир, ынтымак, беримдик жолу менен барып келгенге өзүң мүмкүнчүлүк бергениң, жараткан Аллах Таала жамаатыбыздан дуа сураган инсандар бар экен, жалпы ооруп аткандарга өзүң шифа бергениң. Ошолордун катарында Аллахым мына ошол жамаатыбызда ажатабыздын дагы бир кызы ооруп атат. Аллахым ошого да өзүң шифа берип, балдарынын, ата-энесинин бактына Аллахым жакшы өпкесин өзүң насип эткениң. Ва саллаллаху тааля аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Бирахматика я архамар рахим.